أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفضيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك القرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا صدق الله المولانا العظيم সম্মানিত দর্শক, আজকে আমরা সূরা বনী ইসরাঈল থেকে পড়েছি। বনী ইসরাঈল এটার অর্থ হচ্ছে, বানী অর্থ সন্তান সন্ততি বা বংশধর, আর ইসরাঈল অর্থ ইসরায়েলের বংশধর। অর্থাৎ ইসরায়েল উপাধি ছিল নবী ইয়াকুব আলাইহিসসালামের। নবী ইয়াকুব আলাইহিসসালামের সন্তান সন্ততি ছেলে সন্তান ছিল 12 জন। এর মধ্যে হযরত ইউসুফ আলাইহিসসালাম একজন ছিলেন, এবং এই যে 12 জন সন্তানের যে বংশ দ্বারা বয়ে গেছে, এই 12টি বংশকে একসাথে বনী ইসরাঈল বলে। তো এই সূরাতে বিশেষ করে নবী ইয়াকুব আলাইহিসসালামের পুত্রদের বংশধরদের নিয়ে বিশেষ করে আলোচনা হয়েছে, কারণ এই বংশগুলো থেকে অসংখ্য নবী এসেছিল। তো এই বিষয়গুলো এই সূরাতে আলোচনা করা হয়েছে। সূরার প্রথমেই মহান আল্লাহ তাআলা বিস্ময়কর একটি ঘটনা দিয়ে শুরু করেছেন, যেটা হলো প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসরা অর্থাৎ মেরাজের রজনী দিয়ে শুরু করেছেন। যেমন সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইসরার রাতে, মেরাজের রাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চোখের পলকে মসজিদুল হারাম ইলাল মসজিদুল হারাম ইলাল মসজিদুল আকসা, অর্থাৎ মসজিদে হারাম বর্তমান মক্কা থেকে ফিলিস্তিনের
মসজিদে আকসাতে নিয়ে গিয়েছিলেন চোখের পলকে। অথচ তখনকার সময়ে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদুল আকসাতে যাওয়ার দূরত্ব ছিল কয়েক মাসের দূরত্ব। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বিশেষ মজেজায় নবীজিকে চোখের পলকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে 7 আসমান ঘুরিয়ে নিয়ে আসছিলেন মেরাজের রাতে। এই বিষয়টি দিয়ে মহান আল্লাহ এই সূরাটি শুরু করেছেন। আর এই সূরাতে আরও অনেকগুলো নীতিমালা এসেছে, আরও অনেক বিষয়গুলো এসেছে। বিশেষ করে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, সেটা হলো আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়াকাদা রব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়াহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ইম্মা ইয়াবলুগান্না আ'দাকাল কিবারু আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফফিন ওয়া লা তানহারহুমা ওয়া কুল লাহুমা কাওলান কারীমা। এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা বাবা মায়ের সাথে আচরণের বিধান দিয়েছেন, তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে। ওয়াকাদা রব্বুকা আল্লা তা'বুদু, তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো, অন্য কারো ইবাদত করিও না। এবং পিতা মাতা যখন বার্ধক্যে উপনীত হয় তাদের সাথে সদাচরণ করো, কোমল আচরণ করো, নরম ভাষায় কথা বলো। উফফিউ ওয়ালা তানহারহুমা, এমন আচরণ করা যাবে না যেটাতে তারা ব্যথা পায়, উফ শব্দটি করে, অথবা তুমি তাদের কোনো আচরণে তাদের কোনো কথাবার্তায় এমনভাবে বিরক্ত হয়ে উফ শব্দটিও বলা যাবে না, এটা হারাম করা হয়েছে। এবং ওয়ালা তানহারহুমা, তাদেরকে ধমক দিয়ে কথা বলা যাবে না, তাদের সামনে উঁচু গলায় কথা বলা যাবে না, এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, এবং আল্লাহ তাআলার কাছে মা বাবার জন্য দোয়া করার জন্য বলছে যে হে আমার প্রতিপালক, আমার বাবা মায়ে যেভাবে আমাকে ছোটবেলায় লালন পালন করেছে আপনি ঠিক সেইভাবে তাদের বার্ধক্যে আপনি তাদেরকে দেখাশোনা করেন, তাদেরকে সেইভাবেই লালন পালন করেন। এই আয়াতে, বিশেষ করে এই সূরাতে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। মহান আল্লাহ বাবা মায়ের ব্যাপারে কেমন বিধান হবে, আচরণের বিধানটা কেমন হবে সেটি কিন্তু এটি ফরজ করে দিয়েছেন। নামাজ রোজা হজ যাকাত যেমন ফরজ বিধান, তেমনিভাবে বাবা মায়ের সাথে সদাচরণ করা, কোমল হৃদয়ে কথা বলা, নম্রভাবে কথা বলা, উঁচু আওয়াজে কথা বলা যাবে না, তাদেরকে ধমক দেয়া যাবে না, তাদের মনে কষ্ট দেয়া যাবে না, এগুলো পুরোপুরি ফরজ বিধান। হ্যাঁ, তাদের সাথে কথা বলা হারাম, একেবারে কাট্টা উচ্চ আওয়াজে কথা বলা হারাম, কাট্টা হারাম, এটা একেবারে অন্যান্য ফরজ বিধানের মতোই বিধান। সুতরাং আমরা সবসময় চেষ্টা করব মহান আল্লাহ তাআলার এই আদেশ নিষেধ মেনে চলার জন্য, বাবা মায়ের সাথে সদাচরণ করার জন্য, সদ্য ব্যবহার করার জন্য আমরা চেষ্টা করব। বাবা মায়ের বার্ধক্যজনিত সময়ে আমরা তাদের খেদমত করার চেষ্টা করব। বাবা মা যতদিন জীবিত থাকে, তা নবীজি এরকম একটি হাদিস বলেছেন, যারা বাবা মা পেয়েছে এবং পেয়েও বাবা মার কাছ থেকে গুনাহ আদায় করে নিতে পারেনি বা জান্নাত কামাই করে নিতে পারেনি, তাদের উপরে নালাত, নবীজির পক্ষ থেকেও এই বিষয়টা ক্লিয়ার করা আছে। সুতরাং আমাদের যাদের বাবা মা জীবিত আছে, আমরা সব সময় বাবা মাকে সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দেব, তাদের খেদমত করব, তাদের দেখভাল করব, তাদের যেন কোনোভাবেই কোনো রকমের অসুবিধায় না পড়তে হয় সেদিকে আমরা সবসময় খেয়াল রাখার চেষ্টা করব। আর অবশ্যই মনে রাখব, কারণে অকারণে আমরা কখনোই তাদের সামনে উঁচু গলায় কথা বলবো না, তাদেরকে ধমকাবো না। প্রিয় দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে একটি বিশেষ সময়ে এসে উপনীত হয়েছি। আমরা যেহেতু রোজার মধ্যে আছি, এই সময়টি দোয়া করার সময়, ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্ত সময়। আমরা আমাদের যেসব ভুল ত্রুটিগুলো হয়ে গিয়েছে, আমরা সেগুলোর জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকব। আল্লাহুম্মা আমিন।
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. হে দয়াময় আল্লাহ, আমরা আমাদের নিজেদের উপর অনেক জুলুম করেছি। দয়াময় আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। ইয়া রাব্বাল আলামিন, সূরা বানী ইসরাঈল আমাদেরকে শিক্ষা দেয় বাবা মায়ের সাথে সদাচরণ করার। এ দয়াময় আল্লাহ, আমাদের জানা অজানা মতে আমাদের বাবা মায়ের সাথে ভুল আচরণ করে ফেলতে পারি। দয়াময় আল্লাহ, আমরা বুঝে না বুঝে আমরা আমাদের বাবা মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি হয়তো। দয়াময় আল্লাহ, আপনি আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দিন। দয়াময় আল্লাহ, আমরা যেন আমাদের বাবা মায়ের সঠিকভাবে কেয়ার করতে পারি, আপনার দেয়া বিধান মতো আমরা যেন তাদের খেদমত করতে পারি, তাদের দেখাশোনা করতে পারি, তাদের দেখাশোনায় যেন কোনো কমতি না হয়। দয়াময় আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে সেইভাবে সুযোগ দিন, আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। ইয়া রাব্বাল আলামিন, অতীতে যেসব আমাদের ভুল ত্রুটি হয়ে গেছে সেগুলো ক্ষমা করে দিন। ইয়া রাব্বাল আলামিন, আপনি আমাদের জীবনে বরকত দান করুন। ইয়া রাব্বাল আলামিন, আপনি আমাদের মা বাবাকে আমাদের মাথার ছায়া হিসেবে বানিয়ে দিন। ইয়া রাব্বাল আলামিন, তাদেরকে আমাদের মাথার তাজ হিসেবে কবুল করুন। রব্বানা লা তুজিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমা ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। দয়াময় আল্লাহ, তারা যেভাবে আমাদেরকে ছোটবেলায় লালন পালন করেছে, আল্লাহ আপনি ঠিক সেইভাবেই তাদেরকে লালন পালন করুন। রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। সুবহান রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন।